ओम शांति 7 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे तुम्हें माने निजकु संगम जुगी ब्राह्मण मन कर तेबे सत्यजुगी वृक्ष देखा एवं अत्यंत खुशी रे रहिब। तुम्हें माने निजकु संगम जुगी ब्राह्मण मन कर तेबे सत्यजुगी वृक्ष देखा एवं अत्यंत खुशी रे रहिब। प्रश्न केउं संतान माने ज्ञानर शौखीन अटंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिब? जेउ संतान माने ज्ञानर शौखीन अटंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिब? उत्तर सेमाने परस्पर मध्यरे ज्ञानर ही कथबार्ता हेबे, केबे हेले परचिंतन करिबे नहीं। एकांतरे बसी विचार सागर मंथन करिबे। द्वितीय प्रश्न यही सृष्टि रूपी ड्रामार केउं रहस्य को तुम्हें पिला माने ही बुझीछ? यही सृष्टि रूपी ड्रामार केउं रहस्य को तुम्हें पिला माने ही बुझीछ? उत्तर केवल शिव बाबा व्यतीत यही सृष्टि रे अन्य कौनसी जिनिस सदाकाल पाई स्थायी नुहे। पुराणा दुनियार आत्मा मानकु नुआ दुनिया को नहीं जिबा पाई केही तो रहिबा दरकार ना। यह मध्य ड्रामार रहस्य अटे जहाकु तुमे पिला माने ही बुझीछ। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसीथिबा बाबा आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे आमे ब्राह्मण अटु। निजको ब्राह्मण भाबुछ ना एक कथा मध्य भूली जाउछ? ब्राह्मण माने निजर कुलकु केबे भी भूलंती नहीं। सही परी तुमको मध्य निश्चय मने रहिबा उचित जे आमे ब्राह्मण अटु। गोटिए कथा मने रहिले मध्य बेड़ा पारी होई जिवो। संगमरे तुमे नुआ नुआ कथा शुणुछ, तेणु मनरे तार चिंतन चलिबा दरकार, जहाकु विचार सागर मंथन कुहा जाउछि। तुमे माने रूपवसंत अट। तुम आत्मारे समस्त ज्ञान भरपूर करा जाउछि, तेणु मुखरु सबुबेले ज्ञान रत्न बाहरिबा दरकार। निजकु संगम जुगे ब्राह्मण भाविबा उचित। केही केही तो यही कथा को मध्य बुझु नाहती। जदि निजकु संगम जुगी भाविबे तेबे सत्य जुगर दृश्य देखा जिवो एवं असरंती खुशी मध्य रहिबो। बाबा जहा बुझाउछंती ताहा मन भितरे पुनरावृत्ति हेबा दरकार। आमे संगम जुगरे अछु, एक कथा मध्य तुम मानक व्यतीत अन्य काहाकु जणा नहीं। संगम जुगर पाठ पढ़ा पाई मध्य समय दरकार। नररु नारायण, नर्कवासी रु स्वर्गवासी हेबा पाई एहा एकमात्र पाठ पढ़ा। एक कथा मने रहिले मध्य खुशी रहिबो। हम सो अर्थात आमे ही देवता स्वर्गवासी हेउछु। संगम जुगवासी हेले जाई तो स्वर्गवासी हेबु। आगरु नर्कवासी थिले, तेणु बिल्कुल खराप अवस्था थिला, खराप काम करुथिले। एबे से सबु बंद करिबाकु हेबो। मनुष्य रु देवता स्वर्गवासी हेबाकु पड़िबो। काहार स्त्री मरी जाइथिले तांकु पचार तुमर धर्म पत्नी केउठी अछंती? कहिबे से स्वर्गवासी होई जाइछंती। किंतु स्वर्ग केउ प्रकार जिनिस ताहा जानी नाहती। जदि स्वर्गवासी होइछंती तेबे तो खुशी हेबा दरकार ना। एबे तुमे पिला माने एही सबु कथा को जानुछ, मन भितरे विचार करिबा दरकार। आमे एबे संगमरे रही पवित्र हेउछु। स्वर्गर संपत्ति बाबांक ठारु नेउछु। एहाकु बारंबार स्मरण करिबा उचित, भूली जिबा अनुचित। किंतु माया भुलाई देई एकदम कलिजुगी करि देउछि। चाली चलन एपरी हेउछि जेपरी एकदम कलिजुगी। यही खुशीर निशा रहु नाही। चेहरा जेपरी मुर्दार परी होई जाउछि। बाबा मध्य कहउछंती समस्ते काम चिता उपरे बसी जली होई मुर्दार होई जाइछ। मुर्दार होई जाइछंती। तुमे जानिछ आमे मनुष्यरु देवता हेउछु।
ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମେ ନିଜେ ମନକୁ ପଚାର, ଆମେ ସେହି ଅନୁଭବରେ ରହୁଛୁ? ତୁମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅଟେ ନା? ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ କି କାମ କରୁଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରାଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ତ ହେଲେ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତେଣୁ ତୁମର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ। ତୁମେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଖୁଆଇଲେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ବଚନ କର୍ମ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ଅପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା। ଜନ୍ମରୁ ତ କେହି ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ମିଳିଗଲା। ଥରେ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନିଗଲେ ଓ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପିତା ଶିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଗଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଲେ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି କାଶୀ କଲ୍ବଟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହିଁ କୂଅକୁ ଡେଇଁଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କେତେ ସହଜ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଚକ୍ର ଆସିଯାଉଛି। ତୁମର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲୁଛି। ବାହୁବଳର ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ସମୟ ଚାଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଛ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ନୂଆ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ସେହି ସ୍ଥୂଳ ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ହେବ। ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତ୍ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସତ୍ ଗୁରୁ, ବାପା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନମାନେ ସେବାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ବଛା ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରୁଥିଲେ କୁହାଯିବ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନର ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ? କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ସର୍ଭିସ୍, ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସେବା କ'ଣ? ବାସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ମନ୍ମନା ଭବ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟକି ନଥାଏ। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଅଟ। ତୁମର ବହୁତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଗାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ବଳର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହା ତୁମେ ଏବେ ଶିଖୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ହଠଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି।
ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଗୀତାକୁ ମା ବାପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୀତା ମାତା ପିତା ଅଟେ ନା? ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ମାତା ପିତା ଦରକାର ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପିତା କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ମାତା ପିତା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ମାତା ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବହୁତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁନାହିଁ। ଯାହାକି ଚିନ୍ତନ କରିବେ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାବା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଆତ୍ମା ଗହନ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ହାରି ଯାଉଛୁ। ଏହା ମାୟା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆସିଛ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେଇଥିରେ ଆସି ଆସି ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆସିଯାଇଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲ। ନା ସୁଖର ନା ଦୁଃଖର କର୍ମବନ୍ଧନ ଥିଲା। ପୁଣି ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏକଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଯିବ, ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି। ଆମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏବେ ବାବା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା। ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ଏହି କଥାର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏକାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ବସ ଅଥବା ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ହିଁ ରହୁ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତୁମେ ସକାଳୁ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲ। ଯାହା ଶୁଣିଥାଅ ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ସୌଖିନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ପରଚିନ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତୁମେ କେତେ ଜଣକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଭାବୁଛ ଆମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ।
ଏକଥା ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମୁସଲମାନ, ମୁଁ ଅମୁକ। ନା, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ରହୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ବହୁତ ସମୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛ। ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏଠାରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆଦି ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ନାମ, ରୂପ, ଦେହ ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଅମୁକ ମୁସଲମାନ ଅଟେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆତ୍ମା ଭାବି ବୁଝାଅ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଲ ଆତ୍ମା ନା ଖରାପ ଆତ୍ମା? ଏକଥା ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଖରାପ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦିନ ଅଭିନୟ କଲେ ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ବାବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ପୁଣି ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି, ମାୟାଠାରୁ ହାରିଗଲେ ପୁଣି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଯେତେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। କ୍ଷତି ଏବଂ ଜମା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ଅଧା କଳ୍ପ ଜମା, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ହିସାବ ରହିଛି ନା। ଜିତିବା ଅର୍ଥାତ ଜମା, ହାରିବା ଅର୍ଥାତ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ପୂଜା ଆଦି କରୁନାହଁ, ବାକି ଗାୟନ ତ କରିବ ନା। ସେହି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଗାୟନ ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଗାୟନ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱତଃ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ପୁଣି ହାରିଯାଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହାରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍‌ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ କେଉଁଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତା ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଗୀତା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଏହାକୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସଦା ସ୍ଥାୟୀ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ତ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଡେଣା କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଡେଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଚାଟ୍ ରଖ। ଯାହାଙ୍କର ଚାଟ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଚାଟ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଜମା ହେଉନାହିଁ। ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଚାର୍ଟ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଚାର୍ଟରେ ତ ଉଭୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। କେତେ ସେବା କରିଲେ ଏବଂ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉ। ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ନିଜର ନାମ ରୂପ ଦେହ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଉ। ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ନିଜ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ନିଜର ଆରାମ କରିବାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନାମ ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁଥିରେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ନାମ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରାଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସେବାଧାରୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଲିକି କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ନିଜର ସୁଖ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତ ଫକୀର ହୋଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ତଥା ଝଗଡ଼ା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଅ, ସ୍ମୃତିରେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଅ, ସ୍ମୃତିରେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ। ଆଜିର ଇସାରା, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 7 ନମ୍ବର, ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦିଅ। ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାରେ ଲଗାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଖାତା ଜମା କରିବା। ଏବେ ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ଯାହାକି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ନେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଦେବା ଭିତରେ ହିଁ ନେବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।